سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی ہے، آپ تمام بھائیوں کو دوستوں کو میری گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے اور جمعہ الکریم مبارک۔ تو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی کہانیوں کے بارے میں جو کچھ حلوہ خوروں نے اپنی روٹیاں اور بوٹیاں سیکنے کے لیے گھڑی ہوئی ہیں۔ تو پیش خدمت ہے پہلی ویڈیو۔ بات میں نے کی مریدوں کی، میرا مرید بدبخت نہیں، توبہ سے پہلے مر نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر میرے مرید کا حساب ہوا تو اللہ مجھے یہ اذن دے گا کہ میں اس کے حساب میں اس کی مدد کروں۔ بلکہ فرماتے میری تمنا تو یہ دنیا میں مرے کوئی بھی، جب قبر میں اس سے سوال ہو تو اس کی قبر میں جواب دینے کے لیے میں پہنچ جاؤں، مرے کوئی جواب میں دیا کروں۔ ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس حلوہ خور مولوی کے منہ سے میں نے آج تک کوئی خیر کی خبر نہیں سنی، کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو یا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث ہو۔ جب بھی سنا اسلام کے خلاف بات سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہی بات سنی اور ایسی قصے اور کہانیاں سنی ہیں۔ اگر یہ قبر کا معاملہ اتنا آسان ہوتا تو قبر کا تذکرہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہ رویا کرتے، کبھی قبرستان سے گزرتے وقت نہ روتے، بلکہ ان سے تو جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، حالانکہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا ذکر سن کر قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس قبر کے عذاب سے بچ گیا تو اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، جو عذاب سے نہ بچ سکا تو اس کے آگے کے مراحل اس کے لیے سخت ترین ہو جائیں گے۔ اور وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سن رکھا تھا کہ میں نے گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک کہہ دیا کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے یہ جنتی ہے، اور ان کا حال آپ لوگ خود پڑھ لیں۔ تو ان کا حال ایسا کیوں تھا؟ یہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا، کیونکہ یہ بات تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ مرنا میں نے بھی ہے اور مجھے بھی دفنایا جائے گا۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی ان کا یہ حال تھا، اور ہم لوگ ہیں کہ ایسی قصے اور کہانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس نہ تو کوئی بشارت ہے اور نہ ہی ایسی کوئی گارنٹی ہمیں کسی نے دی ہے۔ پھر ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا بے فکر ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کہانیوں پر یقین کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے یہ خط پال رکھا ہے ہم فلانے پیر کے مرید ہیں تو ہمارا پیر ہم کو جنت میں لے کے جائے گا، اتنا کوٹے جاؤ گے نا، اللہ کے اتنا مارے جاؤ گے نا، بھیجا باہر آ جائے گا۔ ہاں، یہ کانفیڈنس جو حضور کے ہاتھ پہ مرید ہوئے تھے کیا ان کے پاس نہیں تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق جو افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین ہے، کیوں رات رات بھر روتے تھے جن کے پاس VVIP کا کنفرم ٹکٹ تھا؟ حضرت عمر کیوں روتے تھے رات رات؟ روتے روتے گال پر آنسو بہتے بہتے نالیاں بن گئی تھی۔ قرآن کی آیت جب عذاب کی پڑھتے تھے نا ہچکیاں بچ جاتی تھی۔ آپ لوگوں نے ان مولانا صاحب کی بات کو سنا اور یہی مولانا صاحب امین القادری کی کہی ہوئی بات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہے ہیں، اور وہ بھی تب جب امین القادری اسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس حلوہ خور مولوی میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ اپنی کہی ہوئی بات کا دفاع کر سکے۔ اگر یہ اتنا سچا تھا تو اسی وقت مولانا صاحب کو چپ کروا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ خود بھی جانتا ہے کہ میں نے جو بھی کچھ بولا ہے وہ لوگوں کو سراسر کہانی کروائی ہے۔ اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا عرس کیا تھا کہ نہیں، اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا چادر چڑھایا تھا کہ نہیں، اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا تعزیہ بنایا تھا کہ نہیں، اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا نیاز فاتحہ کیا تھا کہ نہیں۔ صاف صاف سنو، اور میں سنی ابن سنی بول رہا ہوں، ٹنی والا کام نہیں، سنی والا کام۔ اس میں سے ایک بات اللہ کے ہاں نہیں پوچھی جائے گی۔ خواجہ صاحب کے یہاں کتنے بار گئے تھے؟ کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک مزار پہ ایک چادر چڑھایا تھا یا 1000؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ پیر صاحب کا ہاتھ پیر چوما تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کو نذرانہ شکرانہ دے کے راضی کیا تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر پوچھا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں۔ جو کام بالکل ضروری ہے اسے غیر ضروری سمجھ لیا مسلمانوں نے، اور جس کام کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اس کو فرض سمجھ کے یہ قوم کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک عمل وہ جو وہ خود اپنے لیے کیا کرتے تھے، اور دوسرا وہ جو انہوں نے اپنے مریدوں اور اپنے ماننے والوں کو کرنے کے لیے کہا، جیسے کہ وہ رفع دین کیا کرتے تھے، جیسے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے
तो अल्लाह ही को पुकारना, अल्लाह ही से मदद मांगना। और तीसरा सुनने के लिए वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पीर जो है ना उसके लिए जायज़ नहीं कि मुरीद के घर का खाना खाए, क्योंकि मुरीद अभी दीन को नहीं समझता, उसका माल मशकूक है, हो सकता नाजायज़ भी हो। पीर के घर का मुरीद खाए, क्योंकि पीर जो है ना उसकी आदत हलाल है, वो शरीयत का वक्त पीर खिलाए उसको। कोई है पीर ऐसा कि मुरीदों को बुला कर कहिए या पाक रिज़्क़ खा तेरे अंदर दीन आए? नहीं, उसने हलाल हराम कमाया हुआ खाते जाए। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम हम कादरी हैं, तो कादरी जो लिखते हैं कि मुरीद के घर से ना पीर खाए बल्कि मुरीदों को अपने पास से। मैं ये मिसाल दी कि नेक लोगों का हाल ये था, बड़े बड़े नेक लोग, उनकी वजह से बड़ी दुनिया की सलाह हुई, मगर अब ये इदारा ये भी खराब हो गया। दीन कोई नहीं, ठगी है दुनियादारी। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। 11वीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग हैं कि जानते हो? ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को ज़हन नशीन कर ले, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह के। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे, पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे, जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे, कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबीन साई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो। आपने आज से पहले ये बातें सुनी थी? अगर नहीं तो ये इस बात का सबूत है कि ये लोग सिर्फ वही बातें बयान करते हैं जिनसे इनके चंदों में इजाफा हो सके, इनकी रोटियां और बोटियां बढ़ सकें। तुम ये कहते हो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि क़यामत तक जितने लोग मेरे सिलसिले में मुरीद होंगे मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उन्हें जन्नत में ना ले जाऊं। क्या ये दावा रसूलुल्लाह ने किया? क्या ये दावा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने किया? कभी नहीं। तो फिर हम तो कहते हैं ये तो बहुत सॉफ्ट ना रहा है, तुमने तो बुजुर्गों को नबी से बढ़ाया हुआ है। नबी इस्लाम तो कह रहे हैं ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना ले ले। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ेगी तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। नबी इस्लाम तो ये कह रहे हैं। ठीक है, हजरत अली का बेटा सही बुखारी में आता है कि पूछ रहे हैं बताएं उम्मत में सबसे अफजल कौन है रसूलुल्लाह के बाद? वो कहते हैं अबू बकर। पूछा उसके बाद? कहा उमर। तो उन्होंने कहा उसके बाद मुझे खदशा हुआ कि हजरत उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा उसके बाद तो आप ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान। हजरत अली तो अपने आप को आम मुसलमान कह रहे हैं, ये उनकी आर्जी थी। इनके अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, और ये कसीदा गौसिया में लिखा हुआ है। कसीदा गौसिया को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी कोट कर रहे हैं, सारे सूफिया कोट कर रहे हैं। ये जरा फैसला करें कि मौला अली तो ये कहें कि मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं, और मौला अली के नाम के ऊपर चंदे बटोरने वाले, उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ के तसव्वुफ का पूरा फ्रॉड चलाने वाले, और उसमें भी एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी अब्दुल कादिर जिलानी इनके नजदीक, वो ये जब दावा करेगा कि मैं तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, तो इसके बाद उसकी बुजुर्गी फारिग हो गई है, जो ये बता रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के औलिया जो है वो आजिज़ी करते हैं, तकब्बुर नहीं होता उनमें। इससे बड़ा कोई तकब्बुर का जुमला है? ये जरा फैसला करें अब्दुल कादिर जिलानी को उन्होंने बचाना है कि नहीं। ये कहते हैं नहीं गौसे पाक का धोबी था, और उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। अल्लाह के बंदो, बुखारी में तो लिखा हुआ है जो ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, उसे फरिश्ते गुर्ज मारते हैं। तो गौसे पाक का धोबी तो मर गया, सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ फ्रॉड है जी। गौसे पाक का एक बच्चा शागिर्द था, उसकी मां मिलने गौसे पाक जो है वो खा रहे थे मुर्ग, और वो बच्चा दाल के साथ रोटी खा रहा था, और बाद में उन्होंने मुर्ग की हड्डियों के ऊपर कुंभ बीजनिल्लाह पड़ा, तो वो मुर्ग दोबारा से जिंदा हो गया, और उन्होंने उस औरत को कहा कि जब तेरा बेटा इस लेवल पे पहुंचेगा तो उस वक्त फिर वो मुर्ग खा ले। ये गौसे पाक क्या रसूलुल्लाह के तरीके पे थे? नबी इस्लाम तो अगर साहबा ने एक पत्थर बांधा हुआ वो 2 पत्थर बांधते थे। नबी इस्लाम तो खुद भूखे रह के अपने साहबा को खिलाते थे। अब्दुल कादिर जिलानी जो है इनके, वो छोटे बच्चों के सामने बैठ के कुकड़ फाड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम जो ये इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में फिरते हो, बिल्कुल तुम अब्दुल कादिर जिलानी के तरीके पे हो। इन्होंने खुद अपने बुजुर्गों को मशकूक कर दिया है। भाई हम तो ये पूछेंगे ना कि ये क्या है? ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद था, उसने किबला रुख टूटी नहीं रखी हुई थी लोटे की, तो निगाह मार के उन्होंने जला के उसे राख कर दिया, वहीं पे मारा गया। बाद में लोटे की तरफ देखा, लोटा सीधा हो गया। भाई नबी इस्लाम का खादिम, बुखारी मुस्लिम में अनस इब्न मालिक कह रहे हैं 10 साल मैंने हुजूर को वुजू करवाया, हुजूर ने मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे काम के लिए भेजते, मैं बच्चों में खेलता था, कभी नहीं हुजूर ने कहा तूने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया। और अब्दुल कादिर जिलानी एक दफा लोटे की टूटी किबला रुख नहीं है, उस मुरीद को जला के राख कर दिया। ये अब्दुल कादिर जिलानी क्या रसूलुल्लाह का मानने वाला था या फिरौन, हामान, इन लोगों का मानने वाला था? इन्होंने जो अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करवाया, मेरे भाई मुझे कोई कहने में आ नहीं है कि मुझे तो उस बंदे की क़यामत दिन बख्शिश भी नामुमकिन नजर आ रही है जो इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करवाया। इन सारी बोगियों से ये दस्तबरदार हो, लेकिन नहीं हो सकते। इनके सारे बुजुर्गों ने ये वाकयात लिखे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी को जो मिनी गॉड बना के पेश किया था वो इन्हीं वाकयात की बुनियाद पर। अगर ये सारे वाकयात फ्रॉड होते हैं तो अब्दुल कादिर जिलानी तो चले गए दुनिया से।
उनकी तो सारी बुजुर्गी फारग होगी, इस सब का सब फ्रॉड है। ना अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसा किया, ना वो कर सकते हैं, ना उनकी कॉम्पिटेंस। कोई पैगंबर भी अपनी मर्जी से कोई मुर्गा मरा हुआ जिंदा नहीं कर सकता, अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन हलवा खोरों की हाल पर रहम फरमाए ताकि ये अवाम को मजीद गुमराह करने से बाज आ जाएं। आमीन।